ویلکم بیک. یہاں پہ آپ کو کراچی سے خبر دیں گے. FIA اسٹیٹ بینک سرکل کا بہادرآباد میں چھاپا اور حوالہ ہنڈی میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی نذیر. بالکل دیکھیں, FIA اسٹیٹ بینک سرکل ہے جس نے بہادرآباد میں ایک فلیٹ پر چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی میں ملوث ایک خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 50 لاکھ روپے کیش اور حوالہ ہنڈی سے متعلق کافی سارا مواد بھی برآمد کیا ہے. FIA کا کہنا ہے کہ کارروائی خفیہ اطلاع پر ایک فلیٹ میں کی گئی اور اس کارروائی کے لیے متعلقہ عدالت سے وارنٹ بھی حاصل کیے گئے تھے. اس فلیٹ کو فریدہ نامی خاتون کی جانب سے حوالہ ہنڈی رقم کا کلیکشن پوائنٹ چلایا گیا تھا اور پاکستان میں یہ فریدہ اس پورے سسٹم کو چلاتی تھی. سرچ آپریشن دوران جو بھی مواد ملا اس کو ضبط کر لیے گئے. ملزمان میں ملزمہ فریدہ, خبیب ملک, لطیف ملک اور مزمل شامل ہے جن سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور واشنگٹن کے قریب چھوٹا مسافر طیارہ دریا میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن کے قریب چھوٹا طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا ہے. واشنگٹن ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور لینڈنگ کے دوران طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا. طیارے میں 78 مسافر سوار تھے. ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حادثے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. واشنگٹن کے قریب چھوٹا مسافر طیارہ دریا میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. واشنگٹن کے قریب چھوٹا طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا اور واشنگٹن ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے, جبکہ لینڈنگ کے دوران طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گرا. طیارے میں 78 مسافر سوار تھے. ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حادثے سے متعلق آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے, جس کے بعد اب غیر قانونی امیگرینٹس کو جبری بے دخل کیا جا سکے گا. امریکی میڈیا کے مطابق غیر قانونی امیگرینٹس کو گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا. صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو ہدایات کر دی ہیں. گوانتانامو بے میں مجرموں کے لیے 30,000 بستر موجود ہیں. اس سے پہلے وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق ٹرمپ کے حکم نامے کو مقامی عدالت نے منسوخ کر دیا تھا. حکومت نے PTI کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر کے حوالے کر دیا. جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق یکسر انکار نہیں کیا. کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی. اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی. PTI نے مذاکرات کی دوسری نشست میں بانی PTI شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. عرفان صدیقی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا PTI کی لمبی فہرست کو ہم نے NRO کا نام نہیں دیا. PTI نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. PTI بانی کو سیاسی قیدی سمجھتی ہے. مطالبات کی آڑ میں PTI کا متن کچھ اور ہے. جو دوسری نشست تھی اس میں خان صاحب کا نام لیا, شاہ محمود قریشی کا نام لیا, یاسمین راشد کا نام لیا, چودھری صاحب کا نام لیا اور بہت سے نام لیے. نام لے کے کہا جی کہ ان کو رہا کریں بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر. انہوں نے ماڈل تو ہمیں نہیں بتایا لیکن انہوں نے ہم پہ چھوڑا, جس کو ہم نے نہ NRO کا نام دیا نہ کچھ دیا, لیکن انہوں نے نام لے کے محمود الرشید صاحب اور ایک لمبی فہرست ہے اور وہ ہمارے نوٹس منٹس کے اندر شامل ہے. اس میں جو فائنلی بھی انہوں نے تحریر بھی لکھی ہے اس میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے اور خان صاحب کو بہرحال ایک سیاسی قیدی سمجھتے ہیں. اگر کوئی کمیٹی ہماری حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیتی اور ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ سارے کیسز ختم کر دے اور کل خان صاحب کو رہا کر دے تو بس ان کے مطالبات ختم ہو جاتے نا. پھر وہ کمیشن مانگتے, آئین میں مانگتے, پھر وہ کہتے کہ جی 26 نومبر پہ غور کریں اور بتائیں ہمیں کہ کیا ہوا تھا. یہ سب حاشیہ آرائیاں ہیں, متن کچھ اور ہے. مذاکرات میں بانی PTI شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کی بات کی. حامد رضا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا بانی PTI سمیت تمام رہنماؤں کی بات کی لیکن کہا ریلیف کی بنیاد پر رہائی نہیں چاہتے. مطالبہ کیا جن ارکان کی ضمانت ہو چکی ہے انہیں رہا کیا جائے, روڑے نہ اٹکائے جائیں. ہم نے مطالبہ کیا کہ پروسیکیوشن اپنا رویہ ٹھیک کرے, جعلی کیسز نہ بنائیں. بات کی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب کی سرفراز چیمہ صاحب کی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, میاں محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, تمام کارکنان کی. ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے
یا کسی قسم کے حکومتی ریلیف کی بنیاد پر ان کی رہائی نہیں چاہتے. کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پروسیکیوشن کا رویہ سیدھا کیا جائے. جن لوگوں کے ٹرائل کارکنان کے یا لیڈرز کے مکمل ہو چکے ہیں, ضمانت ان کا استحقاق ہے, لیکن آپ کی پروسیکیوشن ان کی ضمانت میں روڑے اٹکا رہی ہے, تو آپ نے پروسیکیوشن کے رویے کی اصلاح کرنی ہے. میٹنگز آف دا منٹ سارے باہر لے کے آئیں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ ہم نے وہاں پر کیا بات کی اور انہوں نے وہاں پر کیا بات کی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مذاکرات کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا پی ٹی آئی کو. ہماری طرف سے تو کیٹیگریکلی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. خان صاحب کی رہائی کے دن قریب ہیں. سر میں نے کہا تھا ودن 3 to 4 months خان صاحب باہر ہوں گے, قانونی آئینی طریقے سے عدالتوں سے باہر آئیں گے باعزت اور باوقار طریقے سے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں, سب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سے رائے کی اختلاف ہماری ہمیشہ ہوتی ہے, اور یہ میرے صرف امین صاحب کی نہیں, یہ سارے گواہ ہے کہ میرے خان صاحب سے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں, پی ٹی آئی میں اس طرح ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی الگ گروپ ہے یا ہمارا یا پارٹی کے ہم اس طرح خان صاحب کے جھنڈے تلے خان صاحب کی قیادت کے سارے اکٹھے ہیں. اس طرح کرائے سر سننے میں آ رہا ہے کہ نیا سی ایم کے پی آ رہا ہے, این سے نام ہوگا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. صدر آصف زرداری نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی. الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام سے متعلق بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا گیا تھا. اپوزیشن کی جماعتوں اور صحافی تنظیموں نے پیکا متنازع ترمیمی بل کی بھرپور مخالفت کی ہے. اسلام آباد میں پی ایف یو جے کی کال پر صحافیوں نے احتجاج کیا. صدر افضل بٹ نے خطاب میں کہا صدر مملکت کی جانب سے پیکا ایکٹ پر دستخط سے شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی. پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے, دھرنے کی تاریخ دیں گے, اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کا کہنا ہے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری سے آج فون پر بات کر کے پیکا ایکٹ پر مشاورت کا کہا. صدر نے کہا کہ محسن نقوی آ جائیں تو ان کو مولانا کے پاس بھیج دیں گے تاکہ اس پر بات ہو سکے. کچھ گھنٹے بعد ہی صدر آصف زرداری نے پیکا بل پر دستخط کر دیا, جس پر ہم حیران ہو گئے. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو, کہا حکومت قانون سازی خود نہیں کر رہی, ان سے کروائی جا رہی. متنازع پیکا ایکٹ کے ذریعے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. حکومت جھوٹ نہ بولنے کے نام پر سچ بولنے پر پابندی لگا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات کی تھی کہ یہ پیکا ایکٹ آپ کے پاس ہے, اس کو ذرا مشاورت اگر ہو جائے اس پر میڈیا والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے, ہمارا بھی اعتراض ہے. تو آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بالکل محسن نقوی کا انتظار کر رہا ہوں, محسن نقوی آ جائے تو پھر میں محسن نقوی آپ کے پاس بھجواؤں گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے بعد پھر اس کو آگے فائنلائز کریں گے. لیکن چند گھنٹوں کے اندر صدر صاحب نے دستخط کیا. ہم بھی حیران ہوئے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود نہیں کر رہے, کروایا جا رہا ہے. یہ کمپرومائزڈ ہے, ان کو تحریر پر پابندی ہے, تقریر پر پابندی ہے, یہ جھوٹ نہ بولنے کے نام پر سچ بولنے پر پابندی لگا رہے ہیں. پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیکا بل کو سٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا. پیکا ترمیمی ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے. عدالت اسے غیر آئینی اور کالعدم قرار دے. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے. رچرڈ گرینل کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا. انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کہی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کی تھی. امریکی سرمایہ کاروں کے وقت کے سربراہ جینیٹری بیچ کہتے ہیں ان کا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے. did to Pakistan was absolutely disgraceful. Something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they cause, things like the Afghanistan pullout or lack thereof, your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. It's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. There's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. President Trump believes in economic diplomacy. Rick Grenell is truly a remarkable individual. He may
may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. Some of my own research that I've done, there were a lot of issues with that former prime minister, but again, that's not what I'm here to talk about. Within the next 2 weeks, I've told them agreements better be signed. And real estate's going to be our first place of investment. I believe there's an excess of $50 trillion of rare earths here in this country. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत और तेज़ी से फैलती कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। वफ़द ने कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ज़ाहिर की। वक़्त ने टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी से आगाह किया और हुकूमत की सरमायाकार डोज़ पॉलिसियों को सराहा। तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और चार्जिंग प्लांट्स में $340 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। सिंध के तवानाई के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत चीनी कंपनी को हर किस्म की सहूलत फराहम करने के साथ चार्जिंग प्लांट्स के लिए भी जगह देने को तैयार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। मकामी होटल में चीनी कंपनी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत चीन की कंपनी को सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी अगर मकामी तौर पर बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां रियायती कीमत पर सिंध हुकूमत को फराहम करेगी तो सिंध हुकूमत के लिए 20% गाड़ियां चीनी कंपनी से खरीदेंगे। बहुत अच्छी बात है कि जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगी और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल साहब की खुसूसी हिदायत पे, और इससे एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। एडीएन ग्रुप के सीईओ यासिर भंबानी ने कहा कि चीनी कंपनी पाकिस्तान में $90 मिलियन की सरमायाकारी से 3000 चार्जिंग स्टेशन और $240 मिलियन की सरमायाकारी से गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। टारगेट तो ये है कि दिसंबर 2026 के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट हाउ दे कैन सपोर्ट। पाकिस्तान में चीनी ग्रुप के पार्टनर मलक खुदाबख्श ने कहा कि चीन से 30 चार्जिंग प्लांट्स 10 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सिंध में भी 850 किलोमीटर पे हमारा स्टेशन हमने प्लान कर लिया, तो जैसे ही मूव करने का, जैसे सीएनजी हमने डेवलप किया था, देर लगी थी, अब भी उसमें थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह उससे हम बहुत जल्दी उसको मीटअप करेंगे टारगेट को। चीनी कंपनी के नुमाइंदे ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में सालाना 72,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करेंगे। पाकिस्तान से इन गाड़ियों को मिडिल ईस्ट, श्रीलंका और बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। PTI दौर में पायलट से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर होगा। वफाकी काबीना मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी देगी। वजारत तिजारत की सिफारिश पर टैरिफ रेट कोटा की तकसीम की समरी पर गौर होगा। दारुल हुकूमत में खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी पर गौर किया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। काबीना कौमी फंड बराए सकाफत और विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी देगी और पाकिस्तान कस्टम्स और अजरबैजान की स्टेट कस्टम्स कमेटी के दरमियान मुआहदे की मंजूरी का इम्कान है। सांगड़ के नवाही इलाके गोड जानी जुनेजो में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 10 नामजद और 29 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। FIR में अहम शख्सियत का नाम शामिल नहीं किया गया। FIR दर्ज होने के बाद मुजाहिरीन ने 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमा फिदा हुसैन जुनेजो की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाक़े में मुलविस 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी मुतासरा इलाके में तैनात कर दी गई है। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 मुल्जिम हलाक और 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साइड सुपर हाईवे के करीब मुकाबले में 1 मुल्जिम हलाक और दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन स्टार ग्राउंड के करीब पुलिस ने मुकाबले के बाद मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असले और मसरूका सामान बरामद कर लिया।
कराची में अमेरिका से आई खातून गार्डन के रिहायशियों के लिए जहमत बनने लगी। पुलिस तहवील में मुंतकिल होने वाली खातून वापस गार्डन के अपार्टमेंट पहुंच गई, जहां पुलिस ने खातून की सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन एहलकार तैनात कर दिए। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसर आज सुबह खातून से फिर बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। खातून का मुतालबा था कि वो उसी पार्किंग में रहना चाहती है क्योंकि उसके वहाँ रिश्तेदार हैं। पुलिस ने अमरीकी खातून को कमरा दिलाने की पेशकश की थी, जिसका उसने इनकार कर दिया। फ्लैट यूनियन ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी खातून की वजह से मकीनों को परेशानी का सामना है। खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर में टक्कर से 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त अली गुल और इरशाद के नाम से हुई है। ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए दोनों लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करेगी। इस बारे में पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दे दी गई हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस लिए जा रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, अपनी पसंद के लोग रखे जाए। हुकूमत चाह रही है पीटीआई और बानी को इंसाफ ना मिले। जो बाकायदा प्रोटेस्ट होना चाहिए। उस सिलसिले में जितने भी पार्टी के रहनुमाएं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो इसकी तैयारी कर। सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस लिए जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अपने पसंद के लोग रखे जाएं ताकि इंसाफ न मिल सके, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, न इमरान खान। मेयर कराची ने वज़ीर आज़म से कराची पर तवज्जो देने की अपील कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची ने अपने ख़जाने विफाक के लिए खोले, वज़ीर आज़म और उनके वज़रा कराची के लिए ख़जाना खोले। ये मुतालबा भी किया जो टैक्स कराची से जाता है उसका 1% यहाँ की इंतज़ामिया को दिया जाना चाहिए। कराची के ताजिर के हक की बात करें तो उसे चुगली कहा जाता है। सिंध में सिस्टम के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान कहते हैं स्कीम 33 में शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एक्साइज एंड टैक्सेशन भत्ते का गढ़ बन चुके हैं। IPPs के खिलाफ कराची के 13 मकामात पर जुमे को एहतजाज किया जाएगा। अपने जायज हक के लिए आवाज बुलंद करें तो ये चुगली खाना है। सिंध में सिस्टम के नाम पर उनकी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया है। शहर में भत्ताखोरी होती रही, सोसाइटीज पे कब्जे किए जा रहे हैं सिस्टम के जरिए। 31 जनवरी को शाम 5 बजे इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन के चेयरमैन शेख उमर रेहान का कहना है पोर्ट कासिम पर एडिबल ऑयल की शिपमेंट्स का क्लियरिंग गुज़श्ता 1 हफ्ते से रुकी हुई है। शेख उमर रेहान पाकिस्तान और बनास्पति एसोसिएशन का कहना है कि पोर्ट कासिम टर्मिनल पर शिपमेंट्स उतारने की जगह नहीं है। पोर्ट कासिम पर बैरून मुल्क से सामान और खुर्दनी तेल लाने वाले जहाज़ बर्थ के इंतज़ार में समंदर में कतारों में लंगर अंदाज हैं। क्लियरिंग न होने की वजह से खुर्दनी तेल की किल्लत का मसला पैदा हो गया है। कंसाइनमेंट ताख़ीर से क्लियर होने से डैमेजेस और दीगर जुर्माने लग रहे हैं। कस्टम का सॉफ्टवेयर PSW की बंदिश से मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। क्लियरिंग न होने से इम्पोर्टर्स को अरबों रुपए के नुकसान का सामना है। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स स्कर्दू में फ्रीलांसिंग हब्स का क़याम और SCO गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के लिए 3 इदारों की किफ़ालत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। DG SCO ने इन सेंटर्स के दौरे पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ख़ुसूसी अफराद हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं जो मेहनत, अज़म और काबिलियत से अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। ये बासलाहियत ख़ुसूसी अफराद दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। ख़ुसूसी अफराद की कामयाबियों को तस्लीम करना और उनके लिए मसावी मौक़े फराहम करना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। पाक फ़ौज और SCO की जानिब से इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर स्कर्दू में फ्री लांसिंग हब का क़याम भी अमल में लाया गया है। फ्री लांसिंग हब के क़याम से IT के शोबे में ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चे और बच्चियाँ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। SCO की जानिब से ख़ुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ फ्री लांसिंग हब में लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के बेशतर अजला में कहीं मौसम सर्द कहीं खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम जो है वो वाज़ह तौर पर तब्दील होना शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे और रात के सर्दी की शिद्दत होती है और दिन के औकात में मौसम जो है वो मामूल के मुताबिक होता है और दिन के औकात में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है वो तकरीबन
22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि रात के और सुबह के औकात में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्द ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जबकि मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए का कहना है टीम में फ़खर ज़मान की वापसी होगी, इमामुल हक हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे ओपनर के तौर पर उस्मान खान को शामिल किया जाएगा। खुशदिल शाह भी मौजूद होंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर शामिल होंगे। आमिर जमाल, इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। क्रिकेट के सुपरस्टार्स पाकिस्तानी मैदानों में रंग जमाएंगे। शायकीन खिचाखच स्टेडियम भरकर हौसला बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों पर अवाम टूट पड़े। पाकिस्तान के मुकाबलों के तमाम टिकट फरोख्त। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी सोल्ड आउट हो गया। डेडलाइन करीब, काम फाइनल होने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम में तामीराती काम आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पिंडी स्टेडियम का दौरा किया। चीन में जश्न बहारा के रंगों भरी तकरीबात जारी हैं। बीजिंग में फनकारों के साथ रोबोट्स भी स्टेज पर आ गए। रक्स से खूब रंग जमाया। आज से नए चीनी साल का आगाज हो गया। इस साल को सांप का साल करार दिया गया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।